はい、皆さんこんにちは。今日はこういう可愛いイラストをですね、写真の上に描いていく方法を紹介します。で、今日のチュートリアルなんですけど、Today at Apple っていう Apple が公式で出しているチュートリアルをですね、私も一緒に真似してやってみたっていう感じのものになります。で、Today at Apple っていうのは Apple Store の中で Apple のお兄さんとお姉さんとかがこうセミナーをやってるやつのことを Today at Apple って言うんですけど、今コロナの影響でその Apple Store が今お休みになっちゃってるので、Apple はですね、ウェブサイト上でこういう Today at Apple のセッションを公開してくれています。ちょっとね、アミティ先生みたいな動画なんですけど、今これが3本上がってるのかななんですけど、全部ね、英語バージョンしかないので、今回はその英語のやつを私が日本語に翻訳して、皆さんに解説していきたいと思いますので、本当に誰でもできるチュートリアルなので、ぜひ真似してやってみてください。Hey everyone, welcome to Today at Apple. My name is Harriet. I'm a creative pro at Apple Regent Street in London. And today, live from my home, I'm going to show you how you can create some really crazy fun portraits. Like this, or this, or this, or this. Now, I didn't have anyone to take these photos with, but this is a really fun activity to do with your friends or your family in your home. And this isn't just for kids, so adults,Please do get involved too. はい。で、このチュートリアルなんですけど、お家にいながら iPad で遊び心のあるポートレートを作るっていうのがテーマだそうで、こういう自分の写真、なんでもない普通の写真に、マークアップっていう機能を使って上からお絵描きするやり方を紹介してくれてます。で、これがビフォーで、これがアフターになります。エルモとクッキーモンスターを描いたんですけど、これのやり方をね、ちょっとステップ1から見ていきましょう。Okay, for step 1, we're going to find a good backdrop and some good lighting too. So, in your home, have a look for a background where it's not too busy, there's not too many objects. Maybe have a look for a plain wall or a brick wall. That way, it's going to be less distracting for when we take our photo. And with good lighting, try and find some natural light from a window, or you can use a lamp. And my top tip with this is to stand facing the light.An easy way to take a photo of yourself is to prop up your iPad somewhere, tap the clock icon, which is your self timer, tap the shutter button, get into position, get ready to smile. We're going to strike a pose. If you're looking for some ideas, maybe you could pretend to react to something like a character in your drawing. Maybe you could pretend to hold something. Or maybe you could simply smile.で、お姉さん言ってるのが、ごちゃごちゃした背景は避けて、できればプレーンな、こう、塗装された背景がいいよっていう風に言ってます。で、自然光を探して、こう、光に向かって立つと。そうすると顔にね、光が入ってくるので、そういう撮り方をして、セルフタイマーでね、iPad のセルフタイマーの機能があるので、それを使って写真を撮るといいよっていう風に言ってくれてます。で、できれば何かを持ってる振りだったりとか、あとはこう、すごくオーバーめのリアクションをしてみるとか、そういうダイナミックなポーズを取ると面白くなるって言ってます。Okay, so once you've taken a few photos, it's now time for step 3. We're going to draw on our photos. So find your favorite photo, give it a tap, and in the top right-hand corner, you should see the word edit. Tap on that.And if you're using an Apple Pencil, you can now just tap your pencil on the screen and it's going to give you all of your drawing tools. Brilliant. So before we get started, I'm just going to explain our toolbar at the bottom. はい、じゃあこっから写真にイラストを描いていくんですけど、写真アプリの画像をですね、こんな感じで開いたら、右上に編集っていうボタンがあります。これを押して、さらに右上、点点点っていうところにマークアップっていうボタンがあるので、これを押します。で、そうすると、マークアップモードに入って、ここで文字を書いたりとか、あとは写真の上に、こう、簡単なイラストを描いたりすることができるようになります。で、画面のどっかにこういうマークアップツールっていうのが配置されてると思うんですけど、マークアップツールはタッチすると小さくなるし、もう一回タップすると大きくなります。で、位置もこんな感じで自由に移動させることができます。で、ブラシの種類はですね、今3種類かな。ブラシが3種類と、あと消しゴムと定規があるんですけど、定規はこんな感じで直線が引けるようなツールですね。で、あとはその下にカラーがあって、ここで色の切り替えをすることができます。
で、レインボーのところをですね、押すともっとたくさんの色を選択することができるので、ここで切り替えるのがいいかなと思います。で、このブラシのとこ触るともっとオプションが出てきますね。ブラシの太さと、あと不透明度を変えることもできます。If you don't know where to start, I find it really helpful to start off with a really messy sketch, just so we can plan out what we're going to draw. で、描き始めるときにいまいちどうやって描いていいかわかんないっていう人はね、結構いると思うんですけど、おすすめはこの白色のペンとかを取って、ラフスケッチですね、雑でいいのですごいざっくりスケッチを描いていきます。で、今回の場合で言うとエルモを描いていくので、エルモの形をですね、ざっくり白色のペンで描いていきます。で、この時はもう本当に適当で大丈夫です。後で消しゴムで消すこともできるし、この上からね、色で塗りつぶしていっちゃうので、雑で全然大丈夫です。And when you're happy with that, let's start to add some colour. So I really like lots of bright colours like blue, maybe a bit of pink, maybe some yellow. Let's add lots and lots and lots of colour. There we go. Yeah, there we go. I think I like that. Now, if you're happy with yours too, take a step back.で、下書きが書けたらこの上から色のペンで塗りつぶしていきます。塗りつぶすときはね、一番左のペンがいいかな。普通のボールペンみたいなやつがあるんですけど、それの太さマックスにして、不透明度マックスにして、この下書きの白色の上をですね、こう潰すように塗っていきます。で、さっきのアップルのお姉さんが言ってたのは、ああいう風船とかを描くときはすごいカラフルなカラーをたくさん使って描くと楽しい絵になるよっていう風に言ってましたね。で、私のこの写真もすごい地味なんで、上から載せるイラストとかは結構ビビッドカラーというかね、カラフルな色のやつの方がいいかなと思ったんで、今回はセサミストリートのやつにしてるんですけど、写真自体がすごい地味だったら、上から載せるイラストはビビッドな方がいいです。で、写真自体がすごいカラフルで、うるさい写真だったら、上に載せるイラストっていうのは結構シンプルな方がおしゃれに見えますね。例えば白色だけでイラスト描くとか、黒色だけでイラスト描くみたいな感じにした方が結構映えるんじゃないかなって思います。はい。で、エルモとクッキーモンスターかけたんで、最後ちょっとお星様をですね、散らして終わりたいと思うんですけど、白色のブラシを取って、この隙間とかにですね、星を描いて埋めていきます。で、こういう装飾を後ろに散りばめる時のコツなんですけど、全体的にですね、バーってこう星で埋め尽くすんではなくって、流れを意識してやってみてください。例えば私の場合だと、今、エルモの右上の方からクッキーモンスターの左下の方に流れるようにこの星をですね、散りばめていってます。で、そうすることによって、こう、絵にメリハリがつくというか、こう、粗密の関係とか言ったりするんですけど、すごい密集してるところと空間が空いてるところっていうのを、メリハリをつけてあげると、すごくね、おしゃれな絵に見えてきたりするので、そういうのね、意識しながら作ってみてください。Look at your work.And you're going to press the word done. All there's left to do now is to share your artwork. So if you share yours online, just use the hashtag today@apple. はい。で、完成したら SNS にシェアしましょうって言ってくれてますね。ハッシュタグ today@apple っていうのをつけて、みんなに公開しましょうって言ってるので、私も Twitter の方を開けて投稿します。I love eating cookies at home っていうものすごい簡単な英語をつけて投稿します。はい。ということでね、皆さんもこんな感じで、ハッシュタグ today@apple と、あと良ければアミティ先生のハッシュタグもつけて投稿してもらえると嬉しいです。私もそれね、追っかけてみたいと思うので。はい。ということで、こんな感じで、マークアップっていう機能を使うだけで、誰でも簡単に写真の上からイラストを描けるようになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。
で、この Today at Apple の、ウェブサイト上に載ってるセミナー、チュートリアルなんですけど、あと2つありますね。写真のチュートリアルとかも載ってるので、興味ある人はそっちも見てもらえるといいかなと思います。ちょっと時間があればね、またこの日本語化やってみたいと思うので、楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。もし面白かったらぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。Thank you everyone. I hope you enjoyed this and I hope you feel inspired to create some more. Bye!